असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति শান্তিः। অসৎ থেকে আমাকে সতের দিকে নিয়ে চলো, অন্ধকার থেকে আমাকে আলোর দিকে নিয়ে চলো, মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতের পথে নিয়ে চলো। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे एकदन्तं महाकायं लम्बोदरं गजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। जवाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं ध्वान्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। नमः शिवाय शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं गतिस्त्वं परमेश्वर। भद्रकाल्यै नमो नित्यम् सरस्वत्यै नमो नमः। वेदांगवेदांत विद्यास्थानेभ्य एव च। जय जय देवि चराचरसारे कुचयुगशोभितमुक्ताहारे वीणापुस्तकरञ्जितहस्ते भगवति भारति देवी नमस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये
शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमयी नारायणि नमोऽस्तु ते शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोऽस्तु ते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অষ্টম অধ্যায় 15 নম্বর শ্লোক থেকে वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां देहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसञ्ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्लकृष्णे गति ह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। नैते श्रिते पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা সপ্তম অধ্যায় ৮ নম্বর শ্লোক। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषनृषु। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषनृषु। হে কৌন্তেয়, আমি জলে রস স্বরূপে বিদ্যমান, এই প্রকার চন্দ্র ও সূর্যে প্রভারূপে বিদ্যমান। আমি সকল বেদের মধ্যে প্রণব রূপে বিদ্যমান। আমি আকাশে শব্দ এবং মানুষের মধ্যে পৌরুষ রূপে বিদ্যমান। এর আগে আমরা দেখেছি
ভগবান অর্জুনকে উপদেশ করছেন যে বিজ্ঞান সমেত জ্ঞান আমি তোমাকে এখানে বলবো, যাতে সম্পূর্ণ রূপে তুমি আমাকে জানতে পারো। তারপর তিনি তার পরা প্রকৃতি এবং অপরা প্রকৃতি, দুই প্রকৃতির কথা বলেছেন। অর্থাৎ তিনি চেতন রূপে এবং জড় বস্তু রূপে, উভয় রূপেই এই জগতে বিদ্যমান আছেন। অপরা প্রকৃতি অর্থাৎ পঞ্চ মহাভূত, মন বুদ্ধি অহংকার, অর্থাৎ অচেতন যে প্রকৃতি, অচেতন রূপে তিনি এই জগতে বিদ্যমান আছেন। এবং চেতন যে পুরুষ বা জীব, সেই রূপেও তিনি এই জগতে বিদ্যমান আছেন। তারপর তিনি বলছেন, এই জগতে প্রত্যেকটা বস্তু তাতে ওতপ্রোত হয়ে আছে। অর্থাৎ সকল বস্তুর মধ্যে তিনি আছেন। কিরকম? যেমন মালা সুতো ছাড়া গাঁথা যায় না, সুতোর মণির মধ্যে, সমস্ত মণিমাণিক্যের মধ্যে যেমন সুতো দিয়ে একটি মালা গাঁথা হয়, সেই রকম সুতো রূপে সূত্রে মণিগণা ইব, যেমন সুতোতে মণিসমূহ বদ্ধ থাকে, গ্রথিত থাকে, ঠিক সেই রকমই ভগবান সমস্ত কিছুর মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে জড়িয়ে আছেন। সেই কিভাবে তিনি সুতোর মতো সমস্ত মালাতে বিদ্যমান আছেন, সেই কথা এখন এই শ্লোক থেকে বলতে শুরু করেছেন। রসোহম অপ্সু কৌন্তেয়, হে কৌন্তেয় কুন্তিপুত্র অর্জুন, তোমার মনে সন্দেহ হতে পারে যে আমি আগে বললাম আমি সূত্রে মণিগণা ইব, সুতোর মধ্যে মণিগণের মধ্যে সুতোরূপে বিদ্যমান আছি, এইভাবে আমাকে জানবে। আমি সমস্ত কিছুর মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে আছি, সেটা কিভাবে তোমার মনে সংশয় হতে পারে, জিজ্ঞাসা হতে পারে। আমি সেটা এখন বলছি। রসোহম অপ্সু, অপ শব্দের অর্থ জল। তুমি সমস্ত জলের মধ্যে রস রূপে বিদ্যমান। রস রূপে বিদ্যমান মানে এখানে শঙ্করাচার্য অর্থ করছেন, রসহ অপাম ইহ সারহ সাদসহ, জলের সার হচ্ছে রস। অর্থাৎ তিনি সার রূপে বিদ্যমান আছেন। সার মানে মূল বস্তু। তিনি সমস্ত রসের মধ্যে, রস যেখানে যেখানে আছে সেখানে সমস্ত জায়গায় অবশ্যই জল আছে। যেখানে যেখানে জল আছে সেই জলের মধ্যে যে মূল বস্তু রস, তিনি রস রূপে বিদ্যমান আছেন। আর কি রূপে বিদ্যমান আছেন? প্রভাস্মি শশী সূর্যয়োঃ, শশী মানে চাঁদ, সূর্য। ও চন্দ্র এবং সূর্যের মধ্যে তিনি প্রভা রূপে, প্রভা মানে আলো রূপে বিদ্যমান আছেন। প্রণবঃ সর্ববেদেষু, সমস্ত বেদের মধ্যে তিনি প্রণব রূপে বিদ্যমান আছেন। প্রণব মানে ওঙ্কার। বলা হয় সমস্ত বেদের সার হচ্ছে ওঙ্কার। তিনি সেই ওঙ্কার রূপে বিদ্যমান আছেন। ভগবান বলেছেন যে সমস্ত জিনিসের সার রূপে বিদ্যমান আছেন। সার মানে মূল বস্তু। শব্দা খে, খ শব্দের অর্থ আকাশ, খম আকাশম, আকাশের মধ্যে তিনি শব্দ রূপে বিদ্যমান আছেন। আকাশের মূল হচ্ছে শব্দ, শব্দ গুণকম আকাশম বলা হয়। অর্থাৎ আকাশের মূল শব্দ। শব্দ হচ্ছে তন্মাত্র, সেই শব্দ তন্মাত্র থেকে বা শব্দ সূক্ষ্ম যে শব্দ, সেখান থেকে আকাশ উৎপন্ন হয় সাংখ্য মতে। রস থেকে জল উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ জলের হচ্ছে কারণ রস, আকাশের কারণ শব্দ। সেই জন্য এখানে শঙ্করাচার্য বলছেন মূল বস্তু বা সার। আকাশের মধ্যে তিনি শব্দরূপে বিদ্যমান আছেন। আর পৌরুষম ঋষু, মানুষের মধ্যে তিনি পৌরুষ রূপে বিদ্যমান আছেন। পৌরুষ মানে আহ আমরা বলি যে পৌরুষত্ব, সেই রকম নয়। এখানে পুরুষের ভাব হচ্ছে পৌরুষত্ব। অর্থাৎ তিনি সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে, সমস্ত মানুষের মধ্যে পুরুষের ভাব রূপে বিদ্যমান আছেন। পৌরুষ রূপে, পুরুষের স্বভাব যে, সেটা হচ্ছে পৌরুষ, পুরুষের স্বভাব রূপে বিদ্যমান আছেন। অর্থাৎ এই রূপে তিনি সমস্ত বিষয়ের সার। জলের মধ্যে তিনি রস রূপে বিদ্যমান আছেন। চন্দ্র এবং সূর্যের মধ্যে প্রভা বা আলো রূপে বিদ্যমান আছেন।
সমস্ত বেদের মধ্যে তিনি ওঙ্কার স্বরূপে বিদ্যমান আছেন, আকাশের মধ্যে তিনি শব্দ এবং মানুষের মধ্যে পুরুষ স্বভাব রূপে বিদ্যমান আছেন। এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় যে প্রথমে উনি আহ সমস্ত জড় বস্তুর মধ্যে কিভাবে বিদ্যমান আছেন বলেছেন, এবং শেষে উনি চেতন বস্তুর মধ্যে কিভাবে আছেন সেটা বলেছেন। অর্থাৎ জড় এবং চেতন উভয়ের মধ্যেই তিনি কিভাবে বিদ্যমান আছেন, ওতপ্রোত রূপে জড়িয়ে আছেন, সেই শ্লোকটি এখানে বলেছেন। এবং এটি নয়, এর পরবর্তীকালে কয়েকটা শ্লোক আমরা দেখতে পাবো যেখানে তিনি এইরূপ বলবেন যে তিনি কিভাবে দুই প্রকৃতির মাধ্যমে ওতপ্রোত রূপে এই জগতে আছেন, সমস্ত বস্তুর মধ্যে তিনি আছেন, সেটা তিনি বলবেন অর্জুনকে। আমরা আমাদের মনন পর্ব এখানেই শেষ করছি। আপনারা আপনাদের প্রাত্যহিক জপ, ধ্যান, পূজা পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে একটি সুন্দর নূতন দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।